Okay, so I mean about arrays around the you can create all kinds of arrays, how we can slice, dice, and whatever. Right? So it's a bigger so that you need. So about me custom arrays like your shape or arc shape, okay? Right? So let's see. Let's try to reshape some arrays. Right? So okay, this app. Now, collab. I need to get this. It's right here. All right, so let's go down here. Obviously, reshape arrays. How can we reshape arrays? Here, reshaping. Okay. So, for example, I have this. So, numpy as okay. Ani हामी के गरौँ भन्दाखेरि numpy as np अनि np dot let's create a range नै गरौँ. Okay. So np dot a range अनि let's see I can do 10 okay. 10 अनि dot okay so हामीले यसलाई method chaining हुन्छ method chaining okay त. So arrange 10 dot reshape let's see 3 by 3 okay. Let's try this one okay. Very good. Yeah, Eric, keep on. Really excited. I need to give it as 2. Let's try this. Still, oh, okay, okay. All right. So Erin's 10. Let me see. No, I need to 9. Okay. It's 0 9. So that's right. Now this. So okay, very good. You let's say it's 1 dimensional array. And Peter Erin's 9. You see, I'm like 1 dimensional array. This like 3 by 3 million. 3 by 3 array. Cost so I'm going to say np dot a range a range and this is 9 यसले चाहिँ के दिन्छ so यसले यस्तो दिन्छ नि यसैलाई हामीले 3 by 3 भनेर यसलाई डट रिसेप गर्यो भने यसबाट जुन रिजल्ट आउँछ यो रिजल्टिङ जुन अरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले 3 by 3 मा reshape okay. Okay, so let me just take a snip and show you that. So this is let me crop it first. Okay, let me crop it. Okay. Now I can show you. I'm going to say your np dot array is 9 छ नि यसले चाहिँ हामीले के दियो भन्दा यो यस्तो array दिन्छ नि त है नौवटा एलिमेन्टको 1 dimensional array दिन्छ अनि त्यसैलाई हामीले reshape है reshape 3 by 3 है reshape 3 by 3 गर्दाखेरि के हुन्छ अब reshape 3 by 3 गर्दाखेरि चाहिँ अब यही array चाहिँ अब यो 3 by 3 मा गयो बुझ्नुभयो भनेपछि के भयो भनेपछि यो रो यसरी बनेर गयो हैन यसको एउटा रो बन्यो अनि यो अर्को रो अनि यो अर्को रो है बुझ्नुभयो ओके बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नुभयो सर यो जस्तै सुरुको 3टा सिक्वेन्शियल लियो नि 0 1 2 हैन
बिचदेखि पनि लिएर त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट रोमा राख्छु भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो केही छ त्यस्तो विषयले जुन यो सिरियलले नै लिन्छ कि यसरी यसलाई यता ल्याएर त्यस्तो चाहिँ गर्नु यसरी यो यसरी नै जान्छ यसरी सिरियलली चाहिँ मिल्छ होइन त्यसरी त्यो त्यो यताउता पारेर त्यसै गर्नु एटलिस्ट रिसेप Alright, अरू केही क्वेसन्स हुनुहुन्छ Okay. All right, now let's go back here. Reshape, right? So we can reshape pretty much. Shape. So let's reshape anyway. And let's see what else can we do. Okay. So let's see. You can reshape one-dimensional array into a two-dimensional row or column matrix, right? But so I would say it's depending on the mill say just say. यो एउटा यो चाहिँ यो यो जुन array छ हैन यसको शेप के छ भन्नुस् त यसको चाहिँ if I do this जस्तै गरौँला r1 है r1 छ हैन अनि हामीले r1 डट शेप गर्यो भने के आउँछ r1 डट शेप के आउँछ होला Shape key form mouse. Shape key form mouse. The key quantity structure. Topple form mouse. Right. Topple mouse. Say when topple my key on this. One dimension when it's got your number also. 1, okay, 1,1 also. Lie. Okay. Okay. All right. So whenever see one dimension, you R1 चाहिँ कति डिमेन्सन भन्नुस् त त्यसको डिमेन्सन कति छ सिंगल डिमेन्सन छ भने कतिवटा नम्बर एउटा टपलमा कतिवटा नम्बर छ 9 वटा न टपल जुन शेपको एउटा होला 1 कमा ओके एउटा कमा हैन न एउटा नम्बर कमा हुन्छ त्यो नम्बर के 0 किन त्यो त नम्बर अफ आइटम्स हो 9 1,9 1,9 भनेपछि दुईटा नम्बर आयो नि त 1 कमा मात्रै आउँछ होला भने के मैले चाहिँ एउटा मात्र त्यो 1 अनि कमा 1 कमा त गर्नै मिलेन नि 1 कमा भने चाहिँ एउटा मात्रै एलिमेन्ट भयो या त 9 कमा चाहिँ हुन्छ होला त 9 कमा हैन 9 कमा हुन्छ नि त है बुझ्नु अब बुझ्नुभयो ए यस सर अब चाहिँ बुझ्यो ओके अलराइट यो भनेको यो चाहिँ वन डिमेन्सन हो त्यो डिमेन्सनमा 9 वटा एलिमेन्ट छ हैन सिम्पल ओके पछि बानी पर्छ of course ओके सो r1 डट शेप भयो अब मैले चाहिँ के गर्न लाग्छु भन्दाखेरि अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि वन डिमेन्सनल भयो हैन अब यसलाई मैले यो चाहिँ वन डिमेन्सनल है आई वान्ट टु मेक इट अ भेक्टर भनेपछि भेक्टर भनेको मेट्रिक्स हो बेसिकली हैन भेक्टर भनेको कि त रो भेक्टर हुन्छ कि कलम भेक्टर हुन्छ हैन भनेपछि त्यसको अर्को एउटा डिमेन्सन हुन्छ के है रो भेक्टर र कलम भेक्टर भनेको तपाईलाई थाहा छ कि छैन भेक्टर भन्ने थाहा छ है तपाईलाई what is yes है भनेपछि हजुर what is a vector a vector stand म तपाईलाई बताउँछु what is a vector yes dimension भयो के रे के भएको भन्नुभयो quantity with the direction okay quantity with the direction very good okay vector भनेपछि there is some direction to it directionality हुन्छ त्यही है so okay vector अनि अर्को के हुन्छ रे vector त्यसको उल्टो के हुन्छ उल्टो भनौँ कि के भन्छ त्यसको काउन्टर पार्ट स्केलर राइट स्केलरमा के हुन्छ स्केलरमा के हुन्छ त स्केलरमा म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ yes that's right स्केलरमा म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ भेक्टरमा म्याग्निट्युड प्लस द डाइरेक्सन हैन डाइरेक्सन भनेपछि अब भेक्टर भनेपछि यस्तो खालको हो न नर्मली हाम्रो म्याथमेटिकल भेक्टर है भेक्टर भनेपछि यस्तै हाम्रो say 1 2 1 2 छ हैन भनेपछि जस्तै यहाँ छ भने भनेको हैन यो एउटा भेक्टर हुन सक्छ this is a vector you know it's the direction छ नि हैन so directionality छ हैन so direction देखाइरहेको छ हैन
So when you see, let's go. So this is a vector, u vector q, right? U vector q, right? X or y, right? You see, 2 1. This is a vector 2 1, right? 2 1 vector. Okay, okay, isn't that so? हो सर हो सर हो सर As you, हो सर okay. As if मैले बुझिनँ मैले के भन्नु भएको थिएँ. Somebody is saying something. I say something. Okay, 2 1 है. भनेपछि x 2 छ, y 1 छ नि त. भनेपछि यो चाहिँ यो vector 2 1 भयो. Okay. भनेपछि यसको okay, यसको magnitude के हुन्छ त? √5 कति हुन्छ भन्नु? √5 Okay, very good, very good. भनेपछि यसको त्यही हो है, पाइथागोरियन थ्योरम हुन्छ. पाइथागोरस थ्योरम हुन्छ, यो चाहिँ राइट एंगल भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर हैन, इट शुड बी यो स्क्वायर हुन्छ नि त है. पाइथागोरस थ्योरम हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन म्याग्निट्युड हुन्छ यसलाई डी भनौँ हैन. डी लाई म्याग्निट्युड भनौँ, दिस इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ के हुन्छ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 4 प्लस 1 1 हैन, 2 4 स्क्वायर रुट अफ 5. Square root of 5. Very good, right? Okay, so very good. Okay, so okay, so let's do something. Okay, so you're saying about the thing, because I showed you this because it's vector form. See, vector form. So say whenever a vector says say I have 2 1 3 and you're the vector. Okay? So अर्को अब यस्तै vector अर्को फर्ममा यो फर्ममा पनि हुन्छ चाहिँ. So 3 2 1 है, यो दुवै भेक्टर हो, दुवै भेक्टर हो भनेपछि भेक्टरको दुईवटा डिमेन्सन हुन्छ कि. Vectors are 2 dimensional, right? So vectors are 2 dimensional. जस्तै अब यसको शेप के आउँछ भन्नुस् त, यो 2 dimensional हो भनेपछि यसको शेप के हुन्छ? 3, No, दुईवटा नम्बर चाहियो नि त. 2 dimensional भनेपछि त दुईवटा नम्बर चाहिन्छ नि त. रो र कलम हेर्नुस्, कतिवटा रो छ कतिवटा कलम छ? 3, 1. No, 1, 3. 1, 3. पहिला रो आउँछ नि त हैन. 1, 3 हुन्छ. भेरी गुड, भेरी गुड. अब यसको के हुन्छ, यसको शेप के हुन्छ? यो भेक्टर, दिस इज अल्सो भेक्टर. 3, 1. ओके, 3, 1 है, तीनवटा रो छ एउटा कलम छ है. ओके, सो अब हाम्रो एरेमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यही कुरा यदि यो भेक्टर नभएर हैन, भेक्टर भनेको बेसिकली मैट्रिक्स हो जसको एउटा डिमेन्सन चाहिँ 1 हुन्छ है. जस्तै यसमा यता 1 छ, यसमा यता 1 छ. बेसिकली मैट्रिक्स नै हो यो है, मैट्रिक्स नै हो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डिमेन्सन चाहिँ 1 हुन्छ है. ओके, सो तीनवटा भेक्टर भयो. भेक्टर भनेपछि त्यसमा भेक्टर्स आर 2 डिमेन्सनल हैन. अब यही कुरा 1 डिमेन्सनल यो एरे हुन्थ्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ 3 हुन्छ हैन, 3 ओके. अनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can create a vector from 1 dimensional array है. 1 dimensional array बाट हामीले एउटा कुनै यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ओके, यो चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामी रो भेक्टर भनिन्छ. व्हाट इज इट कल्ड? रो भेक्टर है. यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? रो भेक्टर भनिन्छ. अनि यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? कलम भेक्टर. कलम है, कलम भेक्टर भनिन्छ. बुझ्नुभयो? Okay, row vector or a column vector, right? Okay, so now, okay, let's see. Okay, so let's create a vector. A row vector and one column vector. Okay, you can make us say, so we have this R1 is the 1 dimensional sun. So we have this R1, right? This is R1. Okay, R1, let's make it
अब यसको shape of course we know R1 को shape यो देखिहाल्यौँ हामी हैन. So this is the shape 9 comma. So I want to make it a let's make it. So के गरौँ भन्दाखेरि let's make R1 let's make say row vector from R1. R1 बाट एउटा row vector बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि R1 dot reshape के गर्नु तपाईहरु आफै भन्नुस् त मैले के गर्नुपर्छ R1 dot reshape कति by कति row vector 9, 1, 1, 9. 1, 9. Yes, that's right. 1, 9. Okay. भनेपछि एउटा row 9 वटा column है. Let's see. त्यो गरे भने चाहिँ let's see. See? है. अब यसलाई I'll put it in something. See? अब यहाँ हेर्नुस्. यहाँ एउटा bracket छ. यहाँ कतिवटा bracket छ हेर्नुस् त. भनेपछि यो कति dimension भयो? 2 dimension. 2 dimension. किनभने यहाँ yeah, you can see that from here, right? We got two square brackets. Okay, 2 square brackets. So let's put it in something. Yes, I think you have R1 R vector, right? Row vector R vector, right? R vector. Okay, let's put it here and then let's see. Hey, if I do R1 dot R vector, R vector dot shape गरे भने के आउँछ 1, 9. 1, 9. Very good. Right? 1 row, 9 columns. Very good. 1, 9. Hey. Okay. So यो तरिका भयो एउटा. Okay. अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि there is another way as well. Right? Okay. So let's see. Access गरेर. Okay. Let's just follow this. So you भयो, we can do reshape this. Just you water. Okay, okay, let's try this. Basically, I want to make a column vector. Column vector. Basically, R1 like. Okay, let's make a column vector from R1. कसरी गर्ने ल तपाईले आफै भन्नुस् त मैले एउटा column vector बनाउनु के गर्नु R1 बाट R1 तपाईलाई थाहा छ this is R1 R1 बाट कसरी बनाउने हो 9, 1. 9. And let's see. Okay, so what is the code, exact code? Let's see R1. Let's see R1 Dot reshape. Yeah. Okay, R1. Let's see your R vector. R vector row vector column vector C vector. Okay. Column vector is equal to R1 dot reshape. कति दिनु पर्यो 9, 1. Yeah, 9, 1. That's right. Okay. अब हेर्नु चाहिँ कसरी प्रिन्ट हुन्छ चाहिँ I want to print it right here. R1 dot cbake. हैन cbake. underscore हो सर. Sorry. Okay, ल हेर्नुस् त अब के भयो कति रो कति कलम भन्नुस् त कतिवटा रो छ 9 rows, 1 column. So this is a vector, right? It's a vector. Okay. So हामीले one dimensional array लाई we can make it a either a row vector or column vector. Okay. अब अर्को तरिका पनि छ अर्को अझै सजिलो तरिका के छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने we can do like this. So say like let's see. R1 हैन R1 गरेर अनि यसको R1 को सबै रोजहरुलाई लिने अनि np.new access है न्यू एक्सेस भन्नुहुन्छ यो नयाँ एक्सेस थप्ने के भनेपछि रो सबै लियो हैन सबै रो लिने अनि रोमा चाहिँ सबै नम्बर्स चाहिँ रो भयो हैन अनि एउटा हामीले एउटा एक्सेस थप्यौं है भनेपछि हामीले एउटा नयाँ एक्सेस थप्यौं भनेपछि पहिला एउटा मात्र एक्सेस थियो हैन अब अर्को एक्सेस भनेको जस्तै डिमेन्सन एक्सेस भनेको डिमेन्सन है अर्को डिमेन्सन थप्यौं यस है
यो गरेपछि रो भेक्टर बन्छ कि कलम भेक्टर बन्छ I made all the numbers into rows and I added another dimension. रो वेक्टर बन्छ होला Row vector हुन्छ कि column vector हुन्छ कलम भेक्टर चाहिँ भन्छ कोलम वेक्टर column vector भन्ने okay let's see column vector भनेपछि किन भन्दाखेरि यो जति पनि नम्बर्स थियो सबैले रो बनाइयो नि त भनेपछि यो छुट्टा छुट्टै रो बन्यो है अनि हामीले यो एउटा एक्सिस थपियो हैन अर्को एउटा एक्सिस थपियो नि त त्यसले गर्दा यो एक्स्ट्रा यो आयो हैन सो भनेपछि एउटा एक्सिस थप्ने यो एक्सिस के भन्दा कलम है कलम आयो अनि कलमको कन्सेप्ट थिएन एड 1 मा कलमको कन्सेप्ट हुँदैन रोको कन्सेप्ट हुँदैन अब यसमा रो र कलमको कन्सेप्ट आयो नि त भनेपछि वी एडेड दिस न्यू एउटा कलम थपियो के एउटा एक्सिस थपियो है यसरी पनि हुन्छ धेरै चाहिँ यसरी गरिन्छ है यसरी रिसेप गरे पनि हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ ओके सो यो पनि भयो ओके सो त्यसै गरी हामी यसैलाई कलम भेक्टर ओके कलम भेक्टर त वी अलरेडी डिड इट so let's यहाँसम्म I think yeah सर त्यो र्याङ्क 1 अरेलाई चाहिँ रिसेप गर्नको लागि त -1,1 गर्दाखेरि नै हुन्छ नि त्यो कसरी हुन्छ भन्दैन न like code this जस्तो एउटा र्याङ्क 1 अरे बनाउनु त all right so see R1 नै भन्दा हो all right यो यसबाट अनि यसमा के गर्ने डट रिसेप dot sheet -1,1 -1 1 okay let's see R1 dot reshape -1 okay, let me run it यो कसरी बनायो यसले okay so यसमा भनेपछि यो चाहिँ यतापट्टिको यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ कलम एउटा कलम थप्यो हैन isn't that right okay भनेपछि -1 भनेपछि यसले सबै लिनु हैन यसले सबै लिनु भने है यसको डकुमेन्टेसन हेर्नुस् डकुमेन्टेसनमा के लेखेको सक्छ है let's try it right so let's try it यसको डकुमेन्टेसन है त यसमा यसमा के दिन्छ shape अनि order policy returns an array containing the same data with this new shape and refer to numpy dot for full documentation yes some full documentation so let's see it should be somewhere here यसमा यति मात्र रहेछ यसको लागि full documentation हेर्नुपर्छ हैन so भनेपछि यसको अब अहिलेको लागि okay let's quickly take a look okay okay np dot oh yeah yes okay let's say त्यो भनेको सबै लिनु भने जस्तो चाहिँ numpy matrix and reshape the vector is reshape but with map but I don't know what -1 my question is हैन what the -1 ले के भन्नु so let's see answer criterion for the new shape should be compatible with the original shape okay I okay यो -1 दिएपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले त्यो त्यसमा कति छ त्यो गर्नै पर्यो ठीक हैन यो अर्को त्यसमा अर्को एउटा तरिका हुन्छ यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट कोड चाहिँ मलाई याद भएन हैन सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईको यसमा के छ भन्दाखेरि अब यसमा एउटा झन्झट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यहाँ कतिवटा छ हैन योग गर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हाम्रो शेप चाहिँ हैन आर्बिट्रेरी शेप हुन सक्छ आर्बिट्रेरी शेप त्यति बेला तपाईले अब जस्तै यहाँनेर तपाईले -1 र 1 गर्नु पर्यो हैन भनेपछि नाउ यो चाहिँ एक्स्ट्रा एउटा डिमेन्सन थप्नु भयो हैन तर यतातिर -1 दिएपछि उले त्यहाँ त्यो ओरिजिनल एरे 1 मा जति एलिमेन्ट छ नि ठ्याक्कै उले निकालेर त्यहाँ राखिदिन्छ है भनेपछि हामीले त्यो गनिराख्नु पर्दैन है गनिराख्नु पर्दैन है सो त्यसले गर्दाखेरि हैन सो हामीले त्यो गनिराख्ने झन्झट नभए यसले चाहिँ अटोमेटिकली जतिवटा छ ठ्याक्कै ल्याएर राखिदिन्छ है यसको फाइदा यो भयो है
भनेपछि अर्को एउटा तरिका हुन्छ यसमा सायद माथि हामीले भन्यो नि सो यस्तैमा I've used that but really so त्यस्तै त्यो हामीले वरी गर्नु नपरोस् कि त्यहाँ कतिवटा छ भने गर्नु नपरोस् जस्तै यहाँ हामीले गरेर राख्नु 9 नै राख्नु पर्यो नि है I don't know if it works here -1 it still works see हैन त्यो 9 राख्नु भन्दा त -1 सजिलो नि -1 भनेपछि यो एड 1 मा कति छ मैले -9 को 9 को मैले 10 राखिदिए भने अब त काम गर्दैन हैन गाह्रो छ नि हैन rather -1 भनेपछि I don't have to worry हैन त्यहाँ जतिवटा नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ रो बनाइदिऊ that's it है बुझ्नुभयो ओके सो त्यो -1 है बुझ्नुभयो है सो -1 को मतलब त्यो भयो कि -1 किनभने त्यो यसरी -1 किन राख्यो भन्दाखेरि हैन त्यो यदि नम्बर अफ आइटम्स गर्ने हो त्यो त माइनस कहिले पनि जाँदैन नि अनि माइनस भनेपछि त्यो हैन हुन नसक्ने भ्यालु हो नि त अनि त्यो -1 ले चाहिँ -1 भयो भने चाहिँ यसो गर्नु भनेर भित्र इम्प्लिमेन्टेसन हो चाहिँ त्यसरी गर्ने छ So, which is yes, this is easier. You say easy, right? So that we don't have to worry how many particular numbers. Everyone knows that lakh, but I don't care. -1 like this will have to take care of it. Will have to take care of it. Okay, very good. Good question. Okay. All right, so or sample kids, array concatenation and splitting. Right? So let's talk about this. Right? So यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले arraysहरुलाई हामी कति गरे हामी arraysहरुलाई के गर्यौं यसमा हैन we sliced it we diced it हामीले अनेक गर्यौं हैन ओके सो अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि array जस्तै दुईटा arraysहरु छ तिनीहरुलाई जोड्ने हैन अथवा तिनीहरुलाई फुटाउने है तोडफोड गरौँ न अलिकति है ओके so let's see so first let's see how we can join right how we can join joining the arrays right arrays are कसरी join गर्ने है त joining the arrays okay joining means arrays means number arrays number arrays okay how can you join the arrays right joining the arrays let's see let's look at this example okay, you do that okay very good okay joining the was simply and row x is equal to np.array so we can have this 1 2 3 1 okay? simply while sorry so I made a copy okay sorry okay so this is the while right all right so let's say 5 there -2 7 right यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भने np.concatenate भनेर np numpy के मेथड पनि युज गर्न सक्छौं we can do np.concatenate right concatenate this is your के concatenate मलाई I want to concatenate will basically join okay sorry only let's see it's really oh okay I see it's really yeah the form so it's a concatenate basically join name right so we can concatenate like that right okay and we don't concatenate हामीले जति पनि जोड्न सकिन्छ of course right जस्तै अब अझै एउटा छ भने so I already have that so you got it and this is here like xy m whatever right so I can have say 10 right say 25 let's say 21 31 okay I can give as many as you want right x y z right? Now you can see that in a sense also again let's see z is now z so so यसरी हामी we can concatenate multiple numpy arrays right concatenate भनेको यो चाहिँ कम्प्युटरको भाषामा जोइन हो okay अब यसमा ठीक छ है के it's simple is okay so we can concatenate like that okay
let's say yes, we can concatenate, right? We can concatenate two-dimensional arrays or when I'm concatenating or something, right? Let's see how we can do that. Right? Let's say I have a 2D array, right? So let's say R2D, sir, right? R2D equal to np dot random dot random, np dot random random, right? And this is, let's see, I want 1 to 9. Okay? The shape will be, let's see, I want to concatenate 2 by 3. Right? So 2 by 3 got a reach, right? And then let's print it, right? Add 2D, let's print it. You're using your array, right? Okay, let's say I want to concatenate 2 of these. Right? You do that, like, let's say like same array. DWT जोड्न चाहन्छु, but they're the same array, right? Okay, how can we do that? Let's see. है यसलाई हामी यो दुईटाले जोड्छौं, है? जोड्दाखेरि अब यसको दुई तरिकाले जोड्न सकिन्छ. Let's try the first one, है? दुई तरिकाले जोड्न सकिन्छ, है? Let's see. np.concatenate नै गरौँ, है? np.concatenate, है? concatenate गरेर तपाईको r2d, हैन? r2d र फेरि r2d, हैन? यो दुईटाले जोडाउनु, हैन? r2d, right? R2D. The data journal. Let's see. Of course, we need to do that. Let's see how it works out. Okay. So, okay. Whenever we see LA journal jodio, right? What's the jodio along the column, right? And along the row, right? Row मा जोड्यो है. भनेपछि यो माथिको यो एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ यसलाई भर्टिकल हैन भर्टिकली जोड्यो कि भर्टिकल स्ट्याक पनि भन्छ है. सो भर्टिकल स्ट्याकिङ गरे कि है भर्टिकली जोड्यो. अब यस अर्को एउटा अप्सन के हुन सक्छ भने कैन एड अन द कलम. यो चाहिँ अहिले रो मा जोड्यो हैन. यो रो यो र यो रो मा जोड्यो. त्यसैगरी हामीले कलममा जोड्न सकिन्छ जस्तै 916326 अनि यता फेरि 962 962 136 136. त्यसरी पनि हुन सक्छ नि हैन. अर्को अप्सन जोड्दाखेरि नि हैन. अर्को अप्सन त्यसलाई चाहिँ हामी होरिजोन्टल स्ट्याक भन्छ है. यो चाहिँ भर्टिकल स्ट्याक हो है. यसलाई हामीले क्यान वी जोइन इट लाइक दैट भर्टिकल. यो चाहिँ भर्टिकल स्ट्याक भयो. हामी होरिजोन्टल स्ट्याक गर्न सक्छौँ सक्दैन है. होरिजोन्टल स्ट्याक है. लेट्स यस वी क्यान है. यसमा हामी के भन्छ यसमा अब एक्सिसको कुरा आउँछ है. एक्सिस भनेपछि यो 2 डाइमेन्सनल array हो भने त्यसको दुईवटा एक्सिस हुन्छ है. एक्सिस हुन्छ जस्तै x र y एक्सिस भने जस्तै 2 डाइमेन्सन भनेपछि x एउटा एक्सिस हुन्छ, x एउटा एक्सिस हुन्छ, y एउटा एक्सिस हुन्छ नि त हैन. सो त्यसरी सम्झ्यौ न है. भनेपछि विल ह्याभ 2 एक्सिस. भनेपछि अब हामीले एक्सिस नम्बर दिनुपर्छ है. जहिले पनि रो चाहिँ एक्सिस 0 हुन्छ, कलम चाहिँ एक्सिस 1 हुन्छ. बुझ्नुभयो? के हुन्छ रो चाहिँ एक्सिस 0 हुन्छ, कलम चाहिँ के हुन्छ एक्सिस 1 हुन्छ. बुझ्नुभयो? 2 डाइमेन्सन है. भनेपछि अब यसमा के भयो भन्दाखेरि यो के भयो यो कस्तो भयो भन्दाखेरि यसमा हामीले एक्सिस इज इक्वल टु हैन. लेट्स सी एक्सिस इज इक्वल टु हामीको यसले बाइ डिफल्ट के ल्याएको छ 0 लेखेको छ है. बाइ डिफल्ट 0 लेखेको छ हेर्नुस् त. बाइ डिफल्ट भनेपछि मैले यहाँ 0 दिए पनि हैन किनभने इट्स अलरेडी 0 है. त्यो डेफिनेसनमै के गरेछ भन्दाखेरि डिफल्ट भ्यालु एक्सिस इक्वल टु 0 दिएको छ है. 0 भनेपछि के भयो रो भयो हैन. सो भनेपछि अलोङ द रोज हैन. इट स्ट्याक्स अलोङ द रोज हैन अथवा concatenates along the rows. अब मेरो आन्सर के चेन्ज हुन्छ मैले हुन्छ कि हुँदैन होला तपाईहरु गेस गर्नुस् त. मैले यो रन गरेपछि आन्सर चेक हुन्छ. आन्सर डिफरेन्ट आउँछ कि यही नै आउँछ? यही नै आउँछ because by default यही नै थियो. See, nothing changed, right? So यसैमा मैले if I give 1 अब के हुन्छ? column wise भयो. column 0 भयो हैन. भनेपछि यो हुन्छ अनि फेरि एउटा अर्को एउटा यसरी अरु कलमहरु थपिन्छ. यो तीनटा एज न्यू कलम्स हैन. 962 962 136 136 हैन. सर त्यो कन्क्याटिनेट भित्र त्यो स्क्वायर ब्र्याकेट राख्नै पर्छ हो? यस पर्छ. त्यो काम है स्क्वायर ब्र्याकेट.
So यसरी ल हेर्नुस् न ओके अब यसमा अझै थप्न पनि पाइयो नि एड टु डी फेरि एउटा थप्नु न के छ 962 962 962 136 136 136 किनभने हाम्रो x इक्वल टु 1 छ अब यो हटाइदियो भने चाहिँ अथवा 0 राखिदियो भने यो vertical stack हुन्छ यो कुरा बुझ्नु भयो नि हैन यसमा के क्वेशन्स छ अरु ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ यस सर सर यो 2 डाइमेन्सनल भन्दा बढी भयो भने एक्सिस पनि बढाउँदै लग्नु पर्ने yes but yeah खासमा एक्सिस भनेकै त्यही हो हैन एक्सिस भनेको अब यो थर्ड डिमेन्सन हो अर्को थर्ड एक्सिस आउँछ हैन तर यो चाहिँ नर्मली हाम्रो कन्क्याटिनेट यस्तो हुन्छ नि 2 डिमेन्सन भन्दा माथिको कन्क्याटिनेट गर्न गाह्रै हुन्छ यो सायद np.concatenate ले काम गर्दैन होला है I don't think so है okay so यसले चाहिँ अब अहिले हामी we are dealing just with 2 dimensions है त्यसले गर्दा एक्सिस 0 नर्मली हामी एक्सिस 0 एक्सिस 1 भन्दा माथि जाँदैनौँ है हामी चाहिँ त्यो जानु पर्दैन र जाँदैन है हामीलाई मेन चाहिने भनेको एक्सिस 0 एक्सिस 1 अब मैले एक्सिस 2 कहिले पनि आजसम्म युज गरेको छैन है सो आई मिन हुन्छ अफ कोर्स एक्सिस त अफ कोर्स 2 3 4 5 जति डिमेन्सन बढ्दै गयो एक्सिस त त्यतिवटै एक्सिस आउँछ हैन तर यसरी म्यानिपुलेसन्सहरु गर्दाखेरि एक्सिस 0 एक्सिस 1 मै म्यानिपुलेसन गरिन्छ कि त्योभन्दा हायर डिमेन्सनमा गरिँदैन गर्नु पर्यो भने लाइब्रेरीले इन्टरनली गर्छ हैन हामीले म्यानुअली गर्नु पर्दैन ओके सो अलराइट ओके यो भयो कन्क्याटिनेट भयो एक्सिस 1 भयो यही कुरा अझै सजिलो तरिकाले है एकदमै सजिलो तरिकाले अब यही कुरालाई हामीले एकदम सजिलो तरिकाले के हुन सक्छ है अब यो चाहिँ यो ठिकै छ तर यसमा अलि बढी कोड अलिकति झन्झट जस्तो छ है यसलाई अझै सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि पाइथनले हामीलाई अथवा नम्पाईले हामीलाई एकदम सजिलो कन्भिनियन्स मेथड दिएको छ है v स्ट्याक र s स्ट्याक है अब हेर्नु चाहिँ अब यही कुरा अब v स्ट्याक मैले अब यो भर्टिकल स्ट्याक छ नि हैन I can use v stack for this right rather than going through all this access equal to 0 यो गराउनु भन्दा हैन I can do v stack right अनि के गर्ने भन्दाखेरि np.vstack है ओके np.vstack vstack गर्ने अनि vertical stack दिएर चाहिँ मैले अब के पनि दिनु पर्दैन अब खाली हैन add to d हैन let's see see कति सजिलो हैन v stack गरे अनि मैले ठिक छ एक्सेस जे टेक केयर गर्ने उसैले गर्छ हामी धेरै वरि गर्नु पर्दैन है अब यसैलाई मैले h स्ट्याक गरे भने के हुन्छ है ओरिजिनल स्ट्याक हुन्छ हैन h स्ट्याक है h स्ट्याक गरे सेम हैन गर्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ हरिजोन्टल स्ट्याक हुन्छ है add to d add to d comma add to d okay horizontal stack vertical stack यो सजिलो कि अघिको सजिलो यही सजिलो नि हैन यो इन्ट्युटिभ पनि छ होरिजोनल भनेर ठ्याक्क दिमागमा आइहाल्छ ए यो त होरिजोनली बस्छ हैन भर्टिकली भने चाहिँ एकमाथि अर्को बस्छ हैन होरिजोनल भने चाहिँ एक सँगसँगै लेफ्ट हैन राइट तिर ओके so I think this is easier right? Okay so take a second okay you know now v stack power h stack power right? By the way we can okay well this is we can do this as well okay this is one got a second so मेरो I want to v stack गरेर अनि अर्को चाहिँ मलाई अब भनौँ न एउटा array छ let's try this thing अब यो यसमा मैले अर्को एउटा अर्को let me do it see so मैले अब यसमा मैले np.vstack है np.vstack है vstack है and this is यसमा मैले I can give say for example यसमा मैले let me try the okay np.array यिनी array बनाउँछु
right? 667, right? भनेपछि यसमा एड टु डीमा कतिवटा छ थ्रीवटा कलम हो यस थ्रीवटा कलम हैन यो र हैन and I can do add to d. Let's try this. Let's try this. Why हैन understand? Yo simply you say normal one-dimensional array, one-dimensional array ra add to d. See this right? So त्यस्तै गरी अब हैन त्यसको त्यो शेप त्यो र्याङ्क 1 अरेको चाहिँ शेप चेन्ज गरिदियो भने एउटा थपेर चाहिँ गर्नु न फेरि थपेर भन्नाले एउटा एलिमेन्ट थपेर त्यसरी त मिल्दैन शेप बराबर हुनु पर्यो है त्यो चाहिँ मिल्नु पर्यो यो जस्तै हामीले यो के रे यो भर्टिकल स्ट्याक राख्छौँ नि जस्तै यो मिल्नु पर्यो अब यो एक्स्ट्रा भयो त अफ कोर्स द्याट गर्न मिल्दैन त्यसमा है त्यसै गर्न मिल्दैन so त्यो भयो ओके अब यो भयो बी स्ट्याक एच स्ट्याक अब यो सबै भइहाल्यो हैन जस्तै अब एच स्ट्याकमा पनि हामीले अर्को यसरी गर्न सकिन्छ जस्तै हामीले एच स्ट्याक गर्दाखेरि यसको कतिवटा छ एच स्ट्याक भनेपछि यसको दुईवटा रो छ नि भनेपछि हामीले यसरी नै गर्न सकिन्छ एउटा एच स्ट्याक यसै गरी एउटा नर्मल भेक्टर र 2D एउटा मैट्रिक्स भेक्टर र मैट्रिक्सहरु होला हैन त्यसलाई भर्टिकल स्ट्याक है त्यसो np.h स्ट्याक है horizontal stack अनि के गरौँ भन्दाखेरि of course you need this है np.array array अनि के गरौँ भन्दाखेरि say 33 44 है 33 comma right यसलाई रिसेप गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 by 1 है 2 by 1 मलाई जानु पर्यो यसलाई चाहिँ हामी 2 by 1 मलाई जाउँ भन्दाखेरि यसको लागि अफ कोर्स नट रिसेप गरे पनि भयो अथवा डाइरेक्ट यसरी गरे पनि भयो हैन सो 2 by 1 गर्नाले यसो गरे np.max है हैन ठीक छ मैले गरेको ठीक छ हेर्नुस् त है सो यो गरेर अनि त्यसपछि मैले के गर्न सक्छु है अब यो गरेपछि यो चाहिँ के हुन्छ कलम भेक्टर यो चाहिँ कलम भेक्टर भन्छ हैन 33 44 को एउटा कलम भेक्टर हुन्छ हैन अनि त्यसपछि यतातिर मैले एड टु डी गर्न सक्छु है गर्दाखेरि है लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट मिल्यो नि हैन 33 44 91 यो त एड टु डी यो भइहाल्यो यता 33 44 किन भन्दाखेरि यसले दिने भनेको त 33 44 यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले यो कलम भेक्टर 33 र 44 को कलम भेक्टर दिन्छ नि त है ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ ओके यसको कन्फ्युजन त छैन कन्फ्युजन छ भने आई क्यान एक्सप्लेन ठीक छ के अगाडि बढाउँ कि यसमा यु नीड मोर एक्सप्लेनेसन सर अगाडि बढ्नु अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्नु हजुर सर ओके ठिक छ यो कोड त के अरे उमा सबै नोट्समा छँदैछ प्लिज अब नोट त तपाईँ रिभ्यू गर्नुपर्छ त्यही हो प्र्याक्टिस हो नेक्स्ट थिङ we're going to talk about is the splitting of arrays है जस्तै हामीले एरेलाई हामीले फोड्यौँ नि है सरी जोड्यौँ हैन एरेजहरुलाई एरेज हैन भेक्टर्स एरेज व्हाटएभर हैन हामीले जसरी जोड्यौँ अब त्यसैको फुटाउँ है अब फुटाउन सकिन्छ है त्यसै गरी अनि जस्तै है we can split हैन त्यसमा हामीले स्प्लिट गर्यो कन्क्याटिनेटको उल्टो चाहिँ स्प्लिट हुन्छ है कन्क्याटिनेट उल्टो लेट्स स्प्लिट है जस्तै कुनै एउटा एरे लिएर हामी यसलाई स्प्लिट गर्ने ट्राई गरौँ है त लेट्स सी कुनै एउटा लेट्स मेक एन एरे अगेन है np.arrays गरेर पनि भयो random dot random नै गरौँ है random random
And let's see, we can create how many भन्दाखेरि I want to split भनेको चाहिँ अलिकति ठुलो गरौँ है. It's maybe it's भनौँ 4/5 के गरौँ न. Okay. So this sounds 4/5 आउँछ अनि यसलाई स्प्लिट गर्न सजिलो चाहिँ. Let's see. Again, add to d is equal to this. See, this is print गरौँ है. अब यसलाई I want to split it है. I want to split it. अब यसलाई split गरेर है. Let's try to split it. Okay? Let's split it try now. So what I can do is np.split. Np.split and let's see. I can give add 2d. Add 2d here. Let's see. Array and this is indices sections. X is equal to 0 default. The default x is equal to 0. So I can give indices or sections. Indices. Well, it's my indices thing. Let's try this. Okay. I can give. No, it's two method here. Say that two method, right? Let's just do two, right? And this is all simple case. Okay? So if I do this, for example, 0, 1, 2, so along the 0, so 0, so okay. All right. Let's see. Okay. Yes, and this is कतिवटा array आयो कतिवटा array आयो कतिवटा array आयो दुईटा array आयो दुईटा array हो. Let's see. यो चाहिँ कहाँ क्लोज भएको छ यो चाहिँ you can be a pirate. Okay. You say as a list. This is your list. Etc. Your array, and your array. Data array. Data array change. Your array. And orco your array. Your array. There are two arrays. Right? Okay. So when you see, the cluster is split by. Okay. So मैले के गरिदिए मैले के गर्यो भने 10 10 18 15 13 यो एउटा भयो 2 7 17 9 8 यो भयो हैन. ओके यो एउटा एरे दियो अनि अर्को एरे त्यसलाई के दियो भने 11 7 19 हैन 4 17 यो एउटा दियो अनि यसरी ठ्याक्कै यसलाई बिचबाट तोड्यो के है. भनेपछि अब म यहाँ तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त. सो see. मैले कोड पनि यसमा बेसिकली के हो भन्दाखेरि यसलाई स्प्लिट कहाँनिर गर्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ 2 दिए नि हैन 2 दिए भने 2 भनेको रोमा 2 दिएको हो 0 x is equal to 0 छ 0 भनेपछि along the rows हुन्छ 0 भनेको along the rows मैले त्यसमा x is equal to 2 दिएको छु हैन. मैले x2 दिएको छु. sorry x index 2 दिएको छु. split index 2 भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो यो चाहिँ 0 1 2 3 हो हैन. अनि भनेपछि मैले यो दिएको छु यहाँबाट स्प्लिट गर्नु छु यहाँ भनेपछि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुदेखि जान्छ अनि यो जुन मैले स्प्लिट यो दिएको छु नि सुरुदेखि अनि यो भन्दा ठिक अगाडि रोकिन्छ कि 2 भन्दा अगाडि भनेपछि उले यो एउटा लियो हैन. अनि त्यसपछि अनि यहाँबाट स्टार्ट गर्छ अनि त्यो नेक्स्ट अनि यसरी दुई टुक्रा पारे के है. यसले यसरी दुई टुक्रा पारेको छ. सो किन भन्दाखेरि यसले एउटा एरे यो दियो हैन अर्को एरे है. यो प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति त्यो यतापट्टि हुँदैन तपाईलाई त्यसको कन्फ्युज बनाउँछ तर हैन
ठिक छ कुरा मिलेको छ ओके अब अर्को ट्राई गर्नु है त अब अर्को ट्राई तपाईँको इफ आई डु दिस ओके मैले अब अर्को दिन्छु त तपाईँ गेस गर्नु होला त के आउँछ स्प्लिट गर्दाखेरि यसैमा भनौँ मैले चाहिँ अब यसमा 2 नदिएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि लेट्स सी व्हाट आई क्यान डु है त यसमा यो हाम्रो रो अलिक कम भयो हामी रो अलिक ठुलो बनाउँ लेट्स मेक रोज जस्तै 6 वटाको रो बनाउँ 6 by 5 6 by 6 नै गरौँ whatever है पछि हामी स्प्लिट 6 by 5 पनि ठिकै छ ल 6 by 6 कै गरौँ हैन मैले 6 by 6 गरेँ है अब मैले यसरी मैले 2 दिएँ है अनि त्यसपछि 0 1 2 how about this 2 comma 1 2 2 comma 5 दिएँ भनेपछि अब कतिवटा स्प्लिट कतिवटा स्प्लिट भन्छ कतिवटा टुक्रा भन्छ कति टुक्रा भन्छ तीनवटा टुक्रा हो सर यस द्याट्स राइट तीनवटा टुक्रा एउटा इन्डेक्स 2 मा एउटा इन्डेक्स 5 ओके भनेपछि एउटा इन्डेक्स 2 मा भनेपछि 0 1 2 भनेपछि यो एउटा टुक्रा भन्छ हो ओके अनि नेक्स्ट टुक्रा कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ पुरै 5 वटा त जाँदैन होला 11 देखि 11 देखि कतिसम्म जान्छ 6 6 1 कि 6 4 6 6 यहाँ दुईटा 6 छ त्यही भएर सोधेको मैले 6 4 तलको 6 ओके तलको 6 भनेपछि 11 6 6 वाला यो एउटा बन्छ भन्दा हो अर्को टुक्रा कुन कुन बन्छ लास्ट वाला भनेपछि अब 11 6 6 को एउटा टुक्रा अनि यो एउटा टुक्रा भन्दा ओके लेट्स सी चाहिँ म यसको स्निप लिन्छु अनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ है त लेट्स टेक अ स्निप snip here and this is probably you can decide right okay and then we can verify right have a add 2d 2 5 right 2 5 and you see x is equal to 0 हुन्छ 0 भनेपछि along this हैन along the rows हुन्छ भनेपछि अब 2 अब पहिला 2 त्यो डिमार्केट मार्क नै गरौँ न लेट्स मार्क them है 2 भनेको कति भयो भनेपछि यो चाहिँ 0 1 2 3 4 5 हैन 0 1 2 3 4 5 अब 2 भनेपछि एउटा चाहिँ यहाँ छ 2 है अर्को चाहिँ 5 भनेपछि यहाँ छ हैन भनेपछि अफ कोर्स के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो फर्स्ट ब्रेक पोइन्ट यिनीहरु चाहिँ ब्रेक पोइन्ट्स हो दिस आर ब्रेक पोइन्ट्स है त्यो ब्रेक पोइन्ट भन्दा ठिक अगाडि सुरुदेखि ब्रेक पोइन्ट भन्दा ठिक अगाडि यो एउटा आउँछ अर्को चाहिँ यो फर्स्ट ब्रेक पोइन्ट देखि सेकेन्ड ब्रेक पोइन्ट भन्दा अगाडि हैन भनेपछि यो आउँछ हैन हो ठिक हो अनि लास्टको यो बाँकी रह्यो है यस्तो हुनु पर्यो हो हैन त्यही हो ओके लेट्स सी है लेट्स सी let's run it okay there is the कतिवटा एरिया आयो तीनटा छ है there is तीनटा छ है एरिया हेर्नुस् न है यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा छ है त्यो मिल्यो हेर्नुस् न यहाँसम्म है त्यो भनेको यहाँदेखि यो यति हैन अनि अर्को चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यो अर्को एरिया है अर्को एरिया भनेपछि तीनटा छ हेर्नुस् न 1 2 3 तीनटा छ कि छैन अनि यो चाहिँ फाइनल लास्ट चाहिँ यो है बुझ्नु भयो ठिक छ यो बुझ्नु भयो कि यो कुरा बुझ्नु भयो सर बुझ्छु सर ओके भेरी गुड है बुझ्नु भयो सबैले बुझ्नु भयो के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले जुन यो ब्रेक पोइन्ट्स दिन्छौँ नि सुरुदेखि ब्रेक पोइन्टसम्म ब्रेक पोइन्ट भन्दा ठिक अगाडिको एउटा भन्छ ब्रेक पोइन्टदेखि नेक्स्ट ब्रेक पोइन्ट भन्दा अगाडिसम्मको अर्को टुक्रा भन्छ हैन ओके अनि त्यसपछि बाँकी यो केस है
यसरी जतिवटा पनि टुक्रा पार्न सकिन्छ है जस्तै ओके अब अझै एउटा तपाईहरुलाई एउटा एक्सरसाइज है त तपाईहरुको एक्सरसाइज ओके मैले यसलाई आई वान्ट टु मेक जस्तै लेट्स यसमै गरौँ है लेट्स यसैमा के हो है एउटा एक्सरसाइज गरौँ एन्ड देन विल मुभ अन है त ओके अब त्यस्तै गरी लेट्स सी अब I'll give you some random है त random है मलाई चाहिने यस्तो है सो मलाई जस्तै यो चाहियो यो एउटा है यो एउटा स्प्लिट अर्को चाहिँ यो स्प्लिट है अर्को चाहिँ यो स्प्लिट अनि फाइनल यो चारवटा स्प्लिट चाहिँ है ओके बुझ्नुभयो सो यो चाहिँ एउटा भयो सेकेन्ड है अनि त्यसपछि भन्नुहोस् त के मेरो स्प्लिटहरू के चारवटा भयो होइन 0 1 3 र 5 मा 0 दिनु परेन हैन फर्स्टको दिनु परेन 1 3 5 हो यस 1 3 र 5 भन्नुभयो यसै हो Yes, sir. Okay, let's see the 0 1 okay 1 3 5 see let's try it out okay let's try it out this is 0 1 2 sorry यो चाहिँ के भयो 0 भयो यो चाहिँ 1 भयो यो चाहिँ 2 भयो यो चाहिँ 3 भयो यो चाहिँ 4 भयो यो चाहिँ right? Okay. Now, 135. Okay, 135. When you see, about you marker this marker. Right? Okay, 1 when you see, yeah. Okay, you're the marking as 3 when you see, orca marking as 5 when you see, orca marking as right. Okay, when you see, yes, let's see. Right then, about Surudeki first split. I mean, first breakpoint. सुरुदेखि फर्स्ट ब्रेकपोइन्ट हैन भन्दा अगाडि भनेपछि चाहिँ अफ कोर्स यो यहाँ भन्दा अगाडि जाँदैन यो चाहिँ ठिकै छ हैन अर्को चाहिँ 3 भन्दा अब यो फर्स्ट यो ब्रेक पोइन्ट 1 देखि यो भन्दा ठिक अगाडि भनेपछि 1 र 2 यस द्याट्स राइट यो पनि मिल्छ है ओके अनि त्यसपछि अर्को 5 आयो 5 भनेपछि त्यसपछि 3 र 4 या 3 र 4 यस इट शुड बी ओके या यो चाहिँ मिल्छ है let's see the 135 let's try it 135 let's see 1 comma 3 comma 5 let's see चाहिँ कतिवटा आयो भन्दाखेरि कति 4वटा आयो नि त हैन यो एउटा एरे आयो यो एउटा छ which is 13 9 15 2 10 16 यो पहिलो वाला okay this is good हैन यो एउटा टुक्रा पनि ठीक छ अब नेक्स्टमा दुईवटा नेक्स्ट टुक्रामा दुईटा आउनु पर्छ है आएको छ यस है यो र यो हेर्नुस् त 9 18 16 17 यो भयो अनि 11 14 अनि यो दुईटा यो टुक्रामा आयो हैन ओके त्यो पनि मिल्यो हैन अनि थर्ड टुक्रा के थियो यस यो दुईटा 6 वाला है अनि यो चाहिँ थर्ड टुक्रा हेर्नुस् त्यो पनि आयो है त्यो पनि आयो ओके and this is it back finally last one yes and it's yeah perfect it worked you know okay all right so okay print गरे भने अलिकति यसलाई अलिकति पढ्न मिल्ने गरी आउँछ के let's see anyway so okay यो कुरा बुझियो है सबैले बुझियो कि बुझिएन बुझियो है okay so anyway तपाईले ट्राई गर्नु होला you need to try है ट्राई गर्नुहोस् okay so है अर्को त्यस्तै गरी we can do जुन split छ नि है you can do it let's see split okay अब अर्को के छ भन्दाखेरि अब यसैलाई तपाईको अब स्प्लिट लाई अब यसैलाई अब यसमा यो छ हैन
अब यही कुरा यसैलाई हामीले के अरे along the columns पनि गर्न सकिन्छ है कसरी गर्ने along the columns र यसैलाई ल same code मैले यसमा हैन if I do this एक्सिस डिफाइन गर्ने yes access defined so yeah भित्रको प्यारेन्थेसिसमा सर okay did I miss anything here to split यसको यो यहाँ क्लोज भयो okay yeah is this sometimes so यहाँ हुनु पर्यो हैन so access is मैले 1 दिए भने so it will be different of के हुन्छ 135 x is equal to 1 कलम 1 3 र 5 मा स्प्लिट हुन्छ yes column 1 3 or 5 is split into 0 1 see यो एउटा हुने भयो हैन हजुर अर्को चाहिँ के हुन्छ 9 र 15 को अर्को हुने भयो 9 र 15 को अर्को हुन्छ ओके 2 र 10 को एउटा 16 को लास्ट yes yeah that sounds right so let's try yes okay so you say beat it out so we can put it now for loop ma rahera we print so anyway so एउटा चाहिँ यो फर्स्ट कलम आयो सेकेन्ड चाहिँ यो दुईटा कलम आएको छ हैन थर्ड को अर्को दुईटा कलम अनि फोर्थ मा चाहिँ फाइनल कलम हैन लास्ट कलम so yes okay just तपाईहरुलाई just के प्रब्लम छैन यसमा okay anyway now we can do एक कुरा हामीले स्प्लिट चाहिँ vertical split र horizontal probably that's much easier okay rather than axis राखेर गर्नु हैन तपाईले v split र l split के h split गर्नुहुन्छ है सेम थिङ है सेम तपाईको स्प्लिट मा गरे जस्तो एक्सक्युज है v split अनि सेम त्यस्तै है जस्तै है है so when we see we can do the same thing add 2d so add 2d मा यसमा हामी के गर्न सकिन्छ add 2d rather np dot let's say vertical split नै गरौँ पहिला vertical split अनि त्यसपछि of course we need to give add 2d दिएर अनि त्यसपछि of course index break points छ नि break points दिदिने है so के break points दिएर हेरौँ हैन हाम्रो के थियो हाम्रो break points so anyway so we can give them नयाँ break point so जस्तै अब धेरै नभन्दैन यस्तै हामीले vertical split भनेपछि यसरी vertically split हुन्छ यसरी along the vertical है भनेपछि if I give 2 र 4 दिन्छु है 2 र 4 भनेपछि अब के आउँछ भन्दाखेरि कुन आउँछ भनेपछि यो एउटा आउँछ हैन ओके अनि 2 र 3 को एउटा आउँछ अनि बाँकी यसरी तीनटा मानिन्छ जस्तो हो am I correct दुईटा स्प्लिट हुन्छ हैन दुईटा हैन हरेकमा दुईटा रो आउँछ हैन ओके लेट्स सी तीनटा आयो हरेकमा दुईटा कलम सरी दुईटा रो छ जस्तो फर्स्ट 2 रोज हैन अर्कोमा सेकेन्ड 2 रोज हैन अनि थर्ड 2 रोज फाइनल 2 रोज the vertical split same thing we do with edge split which is horizontal split right? Same thing right duita right duita column right okay so okay all right let's see this एकदमै intuitive छ के एकदमै intuitive छ है okay so let's see त्यसमा के छ तपाईहरुको के क्वेशन okay fine so let's move on then next thing okay
numpy arrays universal functions. हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ हेलो ओके पढिरहनु है गुड ओके yes a universal function like universal function okay, is so powerful right you'll see that our goodies are well on this like juice so okay, this is what makes Python great right basically these libraries by these are inherently you it's simple yet so powerful right? Okay, let's do this. Computation on NumPy is universal functions. The region NumPy is so important in the world of Python data science is that it provides an easy and flexible interface. Optimized computation with a range of data, rather bigger range of data, not just range of data, but humongous user range of data. Right? Optimized computation. That is the keyword. Keyword optimized. Right? Optimized is the keyword. See? They're so highly optimized, right? Okay, so as you'll see, your next example is optimized, right? What makes them so fast are the vectorized operations, see, right? You NumPy homework, right? This man, you need to supply homework. Vectorize operations to use it. You should never use loop long upon. त्यो कुरा डिप्लोयर पनि गर्न सकिन्छ तर लूप भनेको बैलगाडा हो है vectorized operations भनेको rocket है okay so you need to use vectorized operations है यो मैले दिनु है so you need to use all vectorized you should not even use one loop एउटा पनि loop use गर्नु है okay homework ma okay so you'll see that your vectorized operations are कति हुन्छ है so कति powerful which are generally implemented using universal. The vectorized operations using ufuncs. Right? Ufuncs. What are ufuncs? Okay. So to set the stage, okay, here's the example. Here's an example. Okay, and same. So your example is very simple example. Okay, this case is simply row of a seed. Okay, what is seed? Okay, I mean we encounter our seed. Example this one. Okay, and seed right? So what is seed? Random number generator I'm seed is going to something, right? So but what is seed? जस्तो कुनै दुईटा मसिनमा सेम सिड युज गरेको छ भने रिजल्ट चाहिँ सेम आउँछ कि Yeah, that's right. है तर किन जरुरत किन पर्छ कि मतलब सेम नम्बर किन आओस् किन जरुरत कन्सिस्टेन्ट होस् भनेर okay consistent okay so okay all right rather yes that's also correct but actually this there's something called reproducibility reproducibility word सुन्नुभएको छ कि छैन मतलब साइन्समा रिसर्चमा reproducibility को कुरा गर्छौं त्यो वर्ड सुन्नुभएको छ त्यो टर्मिनोलोजी सुन्नुभएको छ reproducibility भनेर reproducibility के भन्दाखेरि तपाईको कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट कुनै पनि साइन्टिफिक रिसर्च भयो हैन साइन्टिफिक रिसर्च भएको छ भने त्यो रिसर्च पब्लिश हुन्छ हैन त्यो पब्लिश भएपछि other people should be able to recreate है त्यो पेपरमा त्यो रिसर्च पेपरमा डिस्क्राइब गरेको हैन मेथोडोलोजी त्यही डेटा लिएर हैन they should be able to reproduce the same all these research and then come up with the same outcome come to the same conclusion right त्यसलाई चाहिँ हामी reproducibility right so reproducibility is a big challenge a big issue पनि हो साइन्स है अहिलेको साइन्स मोडर्न साइन्समा है reproducibility ठुलो इश्यू बनिरहेको छ हरेक फिल्डमा not just computer science right हरेक फिल्डमा reproducibility साइन्समा reproducibility जरुरी छ तर reproducible रिजल्ट्सहरु हैन त्यो त्यसमा हामी ल्याकिङ छौं के हैन so many research papers research जुन कि हैन they are not fully reproducible
So त्यसले चाहिँ साइन्सको जुन कन्सिस्टेन्सी जुन र त्यो हैन त्यो रिगर हैन साइन्टिफिक रिगर त्यसमा भनौँ न एउटा प्रश्न चिन्ह जस्तो हुन्छ कि मतलब मान्छेहरूले रिसर्चमा पनि अनेक धाँधली अनेक ट्रिक लगाउँछन् अनेक बदमासी गर्छन् है उनीहरूले they do all kinds of things because research itself such a cutthroat competition. Cutthroat competition. They do all kinds of things. Researcher and badmasi गर्छ So anyway, so त्यसैको लागि अब यो चाहिँ हामी यो random numbers जस्तै random number generate गर्दाखेरि हामीले यसरी seed राखेर गर्यो भने it's easy to reproduce those results. Reproducibility मा त्यसले help गर्छ कि है त्यसले गर्दा चाहिँ कसैले यसरी random number generate गरेर कुनै एउटा result निकालेछ भने हामीले do we get the same results हैन if we follow their methodology do we get the same results so we can use the same seed and see हैन अनि हामी comparison गर्न सजिलो हुन्छ नि है so anyway so seed अब यसमा seed 0 दिएको छ हैन मैले अब मेरो रनमा मैले फेरि seed 0 नै दिए भने I should get the same numbers है okay all right यो okay let me quickly show you है त्यसमा seed को अलिकति कुरा देखाइहालौँ before we move on okay okay so say मैले np.random.randint नै गरौँ ल randint है the 2 to the 7 गरे मैले है 2 to 7 see let's just say plus whatever है let's okay यो आयो है अब मैले हरेक चोटी रन गर्दाखेरि it will give me the different result हेर्नुस् त अनि हरेक चोटी गर्दाखेरि see अघि 2 थियो यहाँ 3 आइसक्यो है see every time I'm going to get a different number हैन हरेक चोटी different number आउँछ हरेक चोटी different number आउँछ है तर मैले यसैमा चाहिँ अब मैले यहाँनिर के गर्छु np.random np.random dot seed हो है मैले यसमा seed गर्दै है seed गरे भने के हुन्छ जस्तै मैले seed 0 युज गरे अथवा I can use any number any integer है any integer I can use any say 42 पनि use है so यो गरे भने let's see what happens है त see every time जति रन हुन्छ I get the same number हेर्नुस् त every time I'm getting the same number है बुझ्नु भयो मैले seed राखेपछि तैले पनि जस्तै मैले 42 राखेर यो कोड मैले रन गर्दा छु नि तपाईले यही कोड तपाईको मसिनमा रन गर्नुस् है you will get the exact same result as mine है तपाईले पनि यही नै पाउनुहुन्छ यो seed है अब मैले यो seed चेन्ज गरे भने फेरि अर्को आउँछ म यहाँ तल गर्छु है त मैले seed चेन्ज गर्छु I'm going to get a different number है seed मैले यसको 42 को मैले 4 मात्र राखे है now my numbers is going to be different right that is my number different size right but every time I run this I get the same number 43224 so I know so every time right but just run gare pani I get the same number right seed le dincha ke they are random but seed gare pachi चाहिँ त्यो seed को लागि त्यही set of numbers आउँछ यो कुरा बुझ्नु भयो seed को कुरा बुझ्नु भयो सबैले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन सर त्यो सीड भित्रको आर्गुमेन्टले केही जनाउँछ र केही इन्डिकेट गर्छ त्यस्तो खासै त्यो भनेको चाहिँ अब हरेक इन्टिजरको आफ्नो आफ्नो हैन सेट अफ नम्बर्स आउँछ भन्ने मात्र हो त्यसको त्यो भन्दा अरु सिग्निफिकेन्स खासै छैन सर त्यो जुन त सिडी भित्र आर्गुमेन्ट दिएको छ नि 4 र अनि यो हाम्रो रिजल्टमा आएको एरेको के रिलेसन छ यो र अनि यो र्यान्डम नम्बर ओके त्यस्तो रिलेसन भन्नाले अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो डाइरेक्ट रिलेसनशिप हुँदैन त्यस्तो डाइरेक्ट रिलेसन हुँदैन हैन त्यो चाहिँ अब किनभने यो र्यान्डम नम्बर जेनेरेटरहरुले हैन सो त्यो सीड गरेर हैन त्यसको अब हैन त्यस्तो डाइरेक्टली भन्छ त there seems to be a relation किनभने त्यो नम्बरको लागि सधैँ त्यही सेट अफ नम्बर आउँछ हैन भनेपछि अब त्यो सम काइन्ड अफ त्यो चाहिँ अब इन्टरनल इम्प्लिमेन्टेसन हो जुन र्यान्डम नम्बर जेनेरेटर छ हैन
the truly random number generator is impossible to say. Truly random number generator, it's almost because there's always this something that deterministic, right? So when you say the hammer purpose ko lagi, so okay, we can say that with relationship with the fixed thing, and you say 42 is the your code ko lagi, 42 gara your code every time sabai machine ma ye nahi aउँछ, है अब अर्कोमा त्यो आउँछ भनेपछि अब त्यो त्यसलाई रिलेसनशिप छ भन्ने कि नभन्ने छैन हैन इन अ वे देयर छ भन्ने किन भन्दाखेरि त्यो नम्बरको लागि सधैँ त्यही नै आउटपुट आउँछ सर अब यो जस्तै हरेक नम्बरको लागि त यो राखेको हुँदैन नि त साध्य हुँदैन नि त त्यस्तो अनि के बेसिसमा चाहिँ आउँछ यस्तो यो ओके त्यो चाहिँ यस्तो हो त्यो चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ इन्टरनल इम्प्लिमेन्टेसन त्यसमा चाहिँ मैले अस्ति भने एब्स्ट्र्याक्सन प्रिन्सिपल हो कि सो आई डोन्ट निड टु नो आई डोन्ट निड टु वरी यो हैन आई डोन्ट निड टु वरी आई डोन्ट निड टु वरी आई डोन्ट निड टु नो है किनभने त्यो एब्स्ट्र्याक्सन हो उसले चाहिँ यो जुन यसो जस्तै जसले यो सिड भन्ने यो रुटिन अथवा यो लेख्यो नि हैन त्यो मेथड लेख्यो हैन त्यो उसको टाउको दुखायो कि हैन उसको टाउको उसले कसरी गर्यो आई डोन्ट ह्याभ टु सेकेन्ड गेस है ओके त्यो चाहिँ प्याड हाम्रो यो एउटा हुन्छ कि हैन सो नो निड टु वरी हामीले चाहिँ त्यो कसरी हुन्छ के हुन्छ यस we can be curious and then we can dig into it but normally we don't care we don't really care right? Unless we actually हामी आफै मेन्टेन गर्ने भयो भने that's a different story हैन हामीले आफैले त्यो लाइब्रेरी मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन भनेपछि yes we need to know त्यो लो लेभल कुरा हो के हो these are low level stuff हैन त्यो लो लेभल स्टफ लाई त्यसको त्यो छुट्टै वर्ड छ त्यसको है so there's no point in second guessing right okay second guessing गर्ने अब त्यो कुनै point नै छैन के है so हाम्रो पर्पस को लागि यसले यो गर्नु भने उसले हाम्रो इन्टरफेस त्यहाँ हुन्छ हामीले त्यो इन्टरफेसमा युज गर्ने है okay all right so all right त्यो भयो let's see अब यो let's try this one है त okay so let's try this one अब यसमा के भइराछ भने ठीक छ let me copy this code and then I mean, very simple code. So keep it simple. Very simple. Okay. Your code, my key is the key way. There's a compute reciprocals from the order functions. Tell a key very that's it's simple. It's simple class again, right? It's actually the key way that's simple कुरा भइरहेछ कुनै कम्प्लिकेटेड पनि छैन एलिमेन्टको चाहिँ रेसिप्रोकल हरेक that's right हैन जस्तै कुनै हामीले यसलाई array दियौं हैन array दियौं भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि हरेक एलिमेन्टको रेसिप्रोकल हामीले दिन्छ हो ठीक हो मैले भनेको ठिक छैन हरेक एलिमेन्टको हामीलाई reciprocal. Okay, very good. Right? So it's simple implementation. So I don't even have to describe it. I describe all right. Even actually random seed this is computer reciprocals. Like values when it's your array and output is equal to np.empty len values. You RAM output एउटा array बनाउँछ RAM मा है आउटपुट भन्ने एउटा भेरिएबल जसको चाहिँ हामीले जति जुन हामीले array दिन्छौं त्यति नै लेन्थको है त्यति नै लेन्थको एउटा empty array बनाउँछ हैन empty array को I think we talked about this yesterday है त्यसपछि उले लुप घुमाउँछ भ्यालुज यो array मा लुप घुमाउँछ लुप घुमाएर हरेक एलिमेन्ट यो चाहिँ I मा चाहिँ प्रत्येक चोटी एउटा नयाँ एलिमेन्ट आउँछ नि त सुरुदेखि हैन हरेक एलिमेन्ट के छ 1.0 डिवाइडेड बाइ त्यो हैन ओके त्यो array हैन ओके के त्यो आइटम है 1.1 डिवाइडेड बाइ त्यो आइटम हैन त्यो भनेको रेसिप्रोकल भने के थियो भने केही नम्बरको जस्तै 2 को रेसिप्रोकल 1/3 3 को रेसिप्रोकल 1/3 हुन्छ हैन
यसको रेसिप्रोकल दिन्छ अनि त्यसलाई आउटपुटमा राख्दै जान्छ त्यो इन्डेक्स है आउटपुट दिन्छ आउटपुट भनेको त्यो एरे हुन्छ जसमा कि अब त्यो करेस्पोन्डिङ जुन अहिले दिएको हामीले एरे करेस्पोन्डिङली हरेक इन्डेक्समा त्यसको के आउँछ रेसिप्रोकल आउँछ है सो अब यसलाई टेस्ट गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो ऱ्यान्डम नम्बर छ 0 देखि 10 1 देखि 10 को बिच 1 देखि 9 को बिचको 5 वटा छ भने यसको रेसिप्रोकल हामीले दिएको चाहिँ भनौँ जुन छ त्यसको हैन त्यसको रेसिप्रोकल we can also print it नै गरौँ न so print values you can see there series numbers stuff if 61448 छ भने you see 1/6 यो भयो 1/1 नै भयो 1/4 0.25 1/4 0.25 1.8 1/8 हैन 0.125 हैन सो यसरी यहाँ हरेक नम्बरको इदियो रेसिप्रोकल 6 को रेसिप्रोकल 1 को रेसिप्रोकल 4 को रेसिप्रोकल सबैको रेसिप्रोकल दिएको छ है ओके सो यो चाहिँ लुप गर्छ है यो चाहिँ लुपमा राखेर हैन सिम्पल फर लुप छ सिम्पल कोड छ है सो सानो ब्रेक लिन्छु right back so let's see yeah अब यो चाहिँ सिम्पल अब तर यसमा के छ भने यसरी गर्यो हामीले हैन तर यो चाहिँ र अब एउटा अर्को तरिका यो एउटा तरिका भयो है अब लेट्स ट्राई अनदर है अब यसैलाई right okay so what we can do is let's try it so हामीले अब एउटा के गरौँ भन्दाखेरि एउटा ठुलो एरे दिउँ huge array 1 million वटा एलिमेन्ट अन्त त्यो कम्प्युटरको लागि त त्यति ठुलो त होइन है 1 million भनेको नि त्यति ठुलो चाहिँ होइन है अब 1 million वटा एलिमेन्ट भएको एउटा एरे बनाउँ है त सो लेट्स क्रिएट एन एलिमेन्ट एन एरे एउटा एरे बनाऊ है सो द्याट हामी बिग एरे बनाऊ है बिग array is equal to np dot right let's do this okay random so np dot random dot ranint right np random ranint 1 to 10 mega 1 to 10 यसमा मैले 1 million वटा भनेपछि 1 पछि 6 वटा जिरो हैन 1 2 3 4 कति वटा है 1 2 3 4 5 6 ठीक छ 1 मिलियन भने यति नै हैन मैले 1 मिलियन वटा है मैले चाहिँ 1 मिलियन वटा एलिमेन्ट भएको एउटा एरे बनाएँ है which is a big array है हाम्रो लागि okay so we don't want to print it of course है 1 मिलियन वटा छ यसमा अब मैले यो 1 मिलियन वटा एलिमेन्ट एरेको हरेकको मलाई
मलाई रेसिप्रोकल हरेक एलिमेन्टको 1 मिलियन एलिमेन्टको हरेक एलिमेन्टको मलाई रेसिप्रोकल चाहियो भनेपछि लेट्स ट्राई इट है लेट्स ट्राई हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर अब यसमा 1 मिलियन छ 0 देखि 9 देखि 1 देखि 9 को बिचमा नम्बर्सहरु आउँछ र्यान्डमली आउँछ ओके अब यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले देयर इज समथिङ कल्ड टाइम इट है पर्सेन्ट टाइम इट यो चाहिँ हामी म्याजिक फंक्सन ओके सो म्याजिक फंक्सन यो भनेको चाहिँ म्याजिक फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि ओके पर्सेन्ट टाइम इट है टाइम इटले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको त्यो कोडलाई यसले मल्टिपल टाइम्स रन गर्छ र त्यसको एभरेज कति टाइम लाग्यो त त्यो रिपोर्ट गर्छ है त्यो कोडलाई धेरैचोटि रन गर्छ है धेरैचोटि रन गरेर त्यसको एभरेज हैन कति लाग्यो कति जति टाइम लाग्यो त्यसको हामीलाई रिपोर्ट हामीले दिन्छ के है पर्सेन्ट टाइम इट गरेर अब चाहिँ हामी के गर्नु भन्दाखेरि लेट्स डु दिस है तपाईको अब यो यसमा यो कम्प्युटर रेसिप्रोकलमा त्यो 1 मिलियन को एलिमेन्टहरु यसबाट क्याल्कुलेट गरौँ न है भनेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि compute reciprocal अब यसमा चाहिँ बिगर रेडी है and then see how much time it takes है बुझ्नु भयो okay so let me verify okay percent time okay very good ठिक छ यसमा rather मैले यो अर्को लाइनमा दियो भने फेरि लिँदैन सेम लाइन अर्को लाइनमा लियो भने त्यो लिँदैन है so it has to be in the same thing है so एउटै लाइनमा पर्यो okay मैले यसलाई रन गर्छु है त लेट्स it's going to take a little bit time किनभने त्यही कोडलाई उले धेरै 1 मिलियन क्याल्कुलेट गर्छ फेरि धेरैचोटि धेरै रन लिन्छ के त्यसले अनि किनभने यसमा धेरै कस्तो भन्दाखेरि तपाईको प्रोसेसको उमा हैन त्यो जबहरु कति बाँकी छ हैन यो धेरै कुरा भन्नुपर्छ के त्यसलाई भनेपछि एभरेजमा कति दियो भन्दाखेरि 1 लुप बेस्ट अफ 5 है बेस्ट अफ 5 2.34 सेकेन्ड पर लुप दियो के अनि एक लुपमा उले 2 point हैन उले चाहिँ यो 5 चोटी है बेस्ट अफ 5 हैन सो उले चाहिँ यो कोडलाई उले 5 चोटी 5 मिलियन वटा एकचोटी निकाल्यो अनि फेरि अर्को चोटी निकाल्यो फेरि अर्को चोटी निकाल्यो हैन उले 5 चोटी गर्यो हैन अनि त्यसमध्ये उले बेस्टमा चाहिँ उलाई चाहिँ अब 2.34 सेकेन्ड लाग्यो 1 मिलियन एरर्सहरुको रेसिप्रोकल निकाल्नलाई उलाई एभरेजमा भनौं न बेस्ट अफ 5 भनौं 2.34 सेकेन्ड लियो 2.34 सेकेन्ड है र बाइ द वे कम्प्युटरमा 2.34 सेकेन्ड भनेको इट्स एन इटर्निटी ठुलो टाइम 2.34 सेकेन्ड भनेको ठुलो टाइम यो मतलब त्यसले ढिलो एकदम ढिलो हो बुझ्नु भयो ओके यही कुरा हैन हामीले can we do it faster yes we can है यो भनेको एकदमै स्लो है यसलाई हामी सुपर फास्ट गर्न सक्छौं यही सेम अपरेशन्स है सेम अपरेसन हामीले एकदमै सुपर फास्ट गर्न सक्छौं लेट्स सी हाउ वी क्यान डु दैट है त अलराइट सो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सी 2.35 यसमा 2.37 आएको छ मेरोमा 2.35 ओके एनीवे सेकेन्ड्समा गयो कि सेकेन्ड्समा जानु भएको त धेरै इटर्निटी नै भन्ने extremely slow. The implementation guys is extremely slow, right? Okay. All right. So introducing ufuncs. Ufuncs. Let's introduce. Okay. Our enter ufuncs. Our ufuncs to chaos. Okay. Our ufuncs will come out. See. अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि now or let me run it. That. So मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि percent time it अनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि I do 1.0 divided by bigger rate है यो गरे भने now के हुन्छ भन्दाखेरि so 1.0 divided by bigger rate है that's all I need to do nothing है okay अब let me run this कति लाग्यो or loop कति लाग्यो कति लियो भन्नुस् त 1.91 मिलिसेकेन्ड 102 मिलिसेकेन्ड 102 मिलिसेकेन्ड कहाँ सेकेन्ड कहाँ मिलिसेकेन्ड हैन एक सेकेन्डमा कति मिलिसेकेन्ड हुन्छ 100
1000 हजार हुन्छ 1000 हो 1000 हैन 1000 मिलिसेकेन्ड को 1 सेकेन्ड हुन्छ भनेपछि कति टाइम्स फास्ट भयो त कति कति गुना सेकेन्ड र मिलिसेकेन्ड भनेपछि कति अर्डर अफ म्याग्निट्युड डिफरेन्स भयो 1000 टाइम्स भएन है यो उले यो एउटा गर्ने बेलामा हैन उले हैन 1000 बाट यस्तो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छ नि हैन मिलिसेकेन्ड 10 to the minus 3 हैन यो चाहिँ 1 and 10 to the हैन so भनेपछि of course यो 10 to the 1 भइहाल्यो हैन so भनेपछि अब यो 1000 मिलिसेकेन्ड को बल्ल 1 सेकेन्ड भन्यो नि त भनेपछि 1000 गुना फास्ट भयो नि भयो सर भयो है 1000 गुना फास्ट है 1.91 मिलिसेकेन्ड है 1000 गुना फास्ट 1 मिलियन सर यो अपरेसनलाई ब्रोडकास्टिङ भन्न मिल्छ हैन ब्रोडकास्टिङ इज डिफरेन्ट है ब्रोडकास्टिङ भनेको त्यो पनि हामी पढ्छौँ त्यो एकदम डिटेलमा पढ्छौँ है यो ब्रोडकास्टिङ चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ हामी युनिभर्सल फङ्क्सन्स भन्छौँ है ब्रोडकास्टिङ भनेको चाहिँ त्यो अर्कै हो जुन चाहिँ हामी त्यो पनि एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ गरेरै हामी ब्रोडकास्टिङ त धेरै गर्छौँ but that is not broadcasting है ब्रोडकास्टिङ भन्दा पनि rather यसलाई युफङ है युफङ छ है so let's see what is युफङ बल्ल युफङको एउटा उदाहरण चाहिँ कति फास्ट हुने रहेछ यो त एउटा उदाहरण देखि फास्ट मात्रै होइन नि हैन फास्ट मात्रै होइन के भयो हाम्रो कोड हेर्नुस् त तपाईँ यत्रो कोड लेख्नु र तपाईले यत्रो कोड लेख्नु पर्ने यहाँ चाहिँ यति मात्रै छ के छ अनि कति इन्टुइटिभ छ 1 over the carry that's it हैन कति सिम्पल छ okay all right so okay let's see now introducing ufuncs hey अब यो यसैले गर्दा okay it's so fast right as you can see the vectorized approach is orders of magnitude faster than the loop version few milliseconds versus few seconds seconds is an eternity okay okay the vectorized operation is now implemented using ufuncs universal functions right so ufuncs unary पनि हुन्छ binary पनि हुन्छ right okay you can see some examples of ufuncs right ufuncs see so for example x plus 5 right गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि x भनेको एउटा array हो है x भनेको एउटा array हो त्यो arrayमा 5 जस्तै त्यो array 1 million को पनि हुन सक्छ नि हरेकमा 5 जोडिन्छ हरेक एलिमेन्टमा हरेक आइटममा उले 5 जोडिन्छ x plus 5 minus 5 गर्यो हरेक एलिमेन्टबाट 5 घटाइन्छ कति सिम्पल हेर्नुस् त x minus 5 है सिम्पल अरिथमेटिक गरे जस्तो कि बट x is an array हैन x के हो x array हो तर हामीले गर्दा x minus 5 गरेको छौं नि अथवा x times 5 हैन x divided by 5 x 4 division 5 see the expression is so simple can it get any simpler than this no even the अझै सिम्पलर हुन सक्छ न no way हैन so तर के छ है तपाईको हैन 20 million होला whatever number of elements you might have हैन that simple expression हरेक एलिमेन्टमा त्यो अप्लाई हुन्छ है ओके so these are called ufuncs है अब ufuncs चाहिँ कसरी गरे हुन्छ भन्दाखेरि युनिभर्सल फंक्सन भनेको त्यही हो so त्यो चाहिँ अब त्यो लाइब्रेरीमा कसरी लेखेर राखिदिएको छ त्यो फंक्सन्सहरु लेखेर राखिदिएको छ कि हामीले त्यो हामीले यहाँ प्लस युज गर्यो भने यो भनेको सिन्ट्याक्टिक सुगर हो यसले भित्र चाहिँ अर्कै फंक्सन कल गर्छ है which we'll see के फंक्सन छ हामी देखिरहेको छौं है okay so I think me आज धेरै नै गरियो है so rather let's stop here है आज यति स्टप हो so भोलि चाहिँ म यहाँबाट स्टार्ट गर्छु है यहीबाट स्टार्ट यो फर्मबाट स्टार्ट गर्छु so okay so त्यही हो Python data science with these powerful libraries you see do more with less for a simple code but धेरै कुरा गर्छ फास्ट पनि त्यतिकै हुन्छ सी अप्टिमाइज त्यही हो यो किन यो यति फास्ट किन भयो जस्तो जुन यो हामीले देख्यौ नि
1000 times faster, millisecond, right? But it's because they are highly optimized. Super highly optimized. Like a trick of the trade lagos. Every trick in the playbook, right? Sabai lagos, they're always they're always pushing the envelope, always pushing down. And you some because of encapsulation and abstraction encapsulation. Because there's an encapsulation and abstraction हामीले त्यो फ्रिडम पायो के उसले के फ्रिडम जसले लाइब्रेरीको मेन्टेनरहरूले त्यो फ्रिडम पाउँछ उनीहरूले ठ्याक्कै एउटा वाल लगाइदिन्छ के हैन वाल लगाइदिन्छ हैन अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो वाल पछाडि के गर्ने द्याट्स देयर जब उनीहरूले पछाडि के गर्छ हैन वी डोन्ट केयर हैन अनि उनीहरूले इन्टरफेस दिन्छ हामीलाई as long as they do not change the interface, as long as they do not change the contract, right, they can do whatever they want हैन the पर्दा पछाडि उनीले के गर्छ nobody has to care, nobody has to हैन okay so super त्यो चाहिँ straightforward तरिकाले त हुँदै हुँदैन यस्तो है they use all tricks in the trade, right? And then they're always maintaining this, always try to optimize this, but यसको त्यो लाइब्रेरीको कोड युज गर्ने कन्ज्युमरलाई त्यसले के पनि असर गर्दैन because they don't change the interface. है अब कुनै जस्तै भर्जन अपडेट गर्दा कहिलेकाहीँ उनीहरूले त्यो गर्छ है अनि त्यसमा एडप्लिकेसन गरेर उले त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले अब नयाँ भर्जनमा जाँदाखेरि yes they sometimes do that कुनै है त्यो चाहिँ नगर्ने चाहिँ गर्छ हैन तर मोस्ट अफ द टाइम हैन तपाईको त्यो इन्टरफेस चेन्ज गर्दैन के जुन त्यो बाहिरी लाई दिएको जुन उनीहरूले इन्टरफेस दिया हुन्छ नि त्यो कन्ट्र्याक्ट अनि कन्ट्र्याक्ट गरे अनि त्यो कन्ट्र्याक्ट चेन्ज गर्दैन के त्यसपछि तपाईको त्यहाँ भित्र जे गर्ने हो दे आर फ्री टु डु इट है त्यसले गर्दाखेरि दे हेभ all the liberty, all that power, all that freedom, है so त्यही हो अहिले सफ्टवेयर को यति हुनु कारण त्यही नै हो because why is software eating is eating the world, हैन everything is run by software यति विकास हुनु कारण चाहिँ one of the reasons here. Right, so that's it for today, right? Let me stop.